મિત્રો, what we have studied, okay, in last lecture, with this lambda given by de Broglie, you can write like this or you can write like that. પછી this is for particle when it behaves as a wave, not like this. okay, છે પાર્ટિકલ પણ બિહેવ કેવી રીતે કરે છે? એઝ અ વેવ. મતલબ કે એ પોતે આમ એમ ના થતો હોય પણ એને રિપ્રેઝેન્ટ કરતું હોય એવું કોઈ વેવ ઇક્વેશન હોય અથવા તો વેવ હોય જેને કહેવાય મેટર વેવ. ઓકે, પછી આ બધી એની બાય પ્રોડક્ટ કહેવાય. આ બધી આ પીની જગ્યાએ એમ વી લખવાનું કે પીની જગ્યાએ √2m_k લખવાનું. હે, આ બધી ડી બ્રોગલી વેવલેન્થ. કે પછી એની જગ્યાએ √2m_q_v લખવાનું કે એની જગ્યાએ પીની જગ્યાએ પછી √3m_kt લખવાનું. આ બધી એની બાય પ્રોડક્ટ છે, રાઈટ? ધીઝ ઓલ આર બાય પ્રોડક્ટ્સ કે તમે પીની જગ્યાએ ડિફરન્ટ વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરો. આ વાત આવી ને ડી બ્રોગલી 1924, એટલે બધા કામે લાગી ગયા સાયન્ટિસ્ટ બધા. એમને મેટર વેવ છે, મેટર વેવને રિપ્રેઝેન્ટ કરતું હોય એવું કંઈક વેવ ઇક્વેશન તો જોઈએ. વેવ ઇક્વેશન ઇન વિચ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમથિંગ લાઈક ધેટ, એવું બધું વેવ ઇક્વેશન તમે ભણી ગયા ને, જેની અંદર એમ્પ્લિટ્યુડ આવે વગેરે વગેરે. એટલે ટૂંકમાં આ મેટર વેવને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે બધા સાયન્ટિસ્ટ કામે લાગ્યા. પણ એમાં પ્રોબ્લેમ થતો હતો એનું મોમેન્ટમ એન્ડ પોઝિશન. આ બે એના મેઇન પોઈન્ટ્સ હતા કે એ જસ્ટિફાઈ નહોતા થતા એમ. દાખલા તરીકે સમ સાયન્ટિસ્ટ told that we have to take the wave associated with this particle which is moving. So say this is a wave like this. So up to infinite region. આનો આ વેવ એક્શન છે ને, it is not within the finite region, you know. But momentum, if you calculate h by lambda, so you will get a specific momentum. Why? Because the lambda is specific. Only one wavelength is present, so momentum is sure, certain, no uncertainty in momentum. यानी कि delta p tends to 0, we can say it is 0 only. Delta p stands for what? Uncertainty in momentum. So there is no uncertainty in momentum when you are taking a single wave. And other few scientists told that we have to take the wave like this, in which the wave action is within the finite region. This region is finite. This is actually a resultant wave of lots of waves which are superposing. આની અંદર ઘણા બધા waves છે, but this is a resultant wave known as wave packet. So few scientists suggested wave packet, but what happens, you know, now momentum becomes uncertain. Why? Because here not a single wavelength, lots of wavelengths are present. So delta p, I think, tends to infinity, not 0. Now we are talking about position. એક બોર્ન સાયન્ટિસ્ટ થઈ ગયા, એમણે છે ને એક થિયરી આપી હતી, પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ ધ પાર્ટિકલ વેન ઇટ બિહેવ્સ એઝ એ વેવ. પ્રોબેબિલિટી થિયરી આપી હતી અને પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ ધ પાર્ટિકલ વેન ઇટ બિહેવ્સ એઝ વેવ, મતલબ કે પોઝિશન, અબાઉટ પોઝિશન. વોટ હી ટોલ્ડ, યુ નો, કે એઝ ધ વેવ એક્શન ઇઝ મોર, ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ ધ પાર્ટિકલ ઇઝ મોર. For example, this wave has a more wave action. That means region is not finite, it is infinite. So probability of finding the particle is also infinite. That means particle may be over here, or may be here, or may be here, or may be here. Particle may be anywhere in the region in which the wave is extended. So here what happens, you know, particle definitely becomes this delta x, what we say, it is uncertainty in position, definitely tends to infinity. The problem is
you can find the particle anywhere in the region in which the wave extends. So this region is not finite region. અહીંયા શું થાય here? So here what happens, you know, P is certain, position is uncertain, momentum is certain, position is uncertain. Here what happens, you know, momentum is uncertain, but position becomes certain. Why? Because now wave action is within some region, finite region. So you can say that now a particle may be from here to here only. And more accurately, if I say, which is not written in your textbook, okay, what Born said, he told that probability of finding the particle is directly proportional to amplitude square. What he told? Directly proportional to amplitude square. Here amplitude is same everywhere because only one wave. So probability of finding the particle is same everywhere, you know. Why? Because amplitude is same everywhere. So probability of finding the particle is same everywhere. એનો મતલબ એમ થાય કે પોઝિશન ઇઝ અનસર્ટેન. હું તમને એમ કહું કે અહીંયાથી અહીંયા સુધીના રિજિયનમાં કોઈ પણ જગ્યાએ પાર્ટિકલ હોઈ શકે. ઇટ મે બી એનીવેર. કે પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ ધ પાર્ટિકલ ઇઝ સેમ એવરીવેર એનો મતલબ શું? ઇટ મે બી ઓવર હિયર, ઓર ઇટ મે બી ઓવર હિયર, ઓર ઇટ મે બી હિયર. એનો મતલબ શું? એનો મતલબ એમ કે પોઝિશન ઇઝ નોટ સર્ટેન એઝ ધીસ રિજિયન ઇઝ મોર. અને આની અંદર તો હિયર એમ્પ્લિટ્યુડ ઇઝ લાર્જેસ્ટ. સો યુ કેન સે દેટ નાઉ ઇન ધીસ મચ રિજિયન finding the particle probability is more, like that. So this was the issue actually, that momentum and position both are not certain when we represent this matter wave. That means when particle behaves as a wave, એ wave ને તમે જ્યારે represent કરો ત્યારે either momentum is certain or position is certain, both together never certain. એટલે અહીંયા એવું થાય છે ડેલ્ટા એક્સ ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી, ને અહીંયા શું થાય છે ડેલ્ટા એક્સ ટેન્ડ્સ ટુ 0. બટ સી ધીસ કોન્ટ્રાવર્સી. એટલે બધા સાયન્ટિસ્ટ કોની પાસે ગયા ખબર છે એ વખતે? હાઇઝનબર્ગ પાસે. હાઇઝનબર્ગના બધા સ્ટુડન્ટ હતા કે ભાઈ એમણે પ્રોબ્લેમ કીધું, એમણે રીસર સવારે દરવાજો ખખડાયો હાઇઝનબર્ગ દાદાને, વાળ બાળ વિખેરીને બધા પોગી ગયા. જોયું પેલા બારીમાંથી હાઇઝનબર્ગ દાદાએ, કોણ છે? કે લે આ તો બધા મારા સ્ટુડન્ટ છે. બધાને કે આવી જાઓ, અંદર આવી જાઓ. સવારનો ટાઈમ. પહેલાં તો બધાને બેહાડ્યા, તમે બેહો. પહેલાં બધા હાંફી ગયા હતા બિચારા, ક્યાંથી આવતા હોય બધા દોડીને. હે બેહો તમે, પહેલાં આપણે ચા પાણી પીએ, બોલો શું છે? એટલે કે સર પ્રોબ્લેમ થાય છે. શું પ્રોબ્લેમ થાય છે? કે વી નો ધેટ. પાછા એમ કહો દા કે પાર્ટિકલ મસ્ટ હેવ ફાઇનાઇટ મોમેન્ટમ એન્ડ ફાઇનાઇટ પોઝિશન. એ આપણને ખબર છે ક્લાસિકલી એમ કહીએ કે એઝ પર ક્લાસિકલ ફિઝિક્સ વી એવરીથિંગ નો કે પાર્ટિકલ હોય એને આ બે તો વસ્તુ હોય જ. ભલે ને અહીંયા આ પાર્ટિકલ છે ઇટ બિહેવ્સ એઝ અ વેવ, બટ પાર્ટિકલ મસ્ટ હેવ ફાઇનાઇટ મોમેન્ટમ એન્ડ ફાઇનાઇટ પોઝિશન ટુગેધર. બટ વોટ હેપન્સ કે અમે જ્યારે આ ટાઈપનું વેવ લઈએ છીએ ત્યારે આવું થાય છે. એન્ડ વેન વી આર ટેકિંગ અ વેવ લાઈક ધીસ, તો ધીસ હેપન્સ. આ પ્રોબ્લેમ એમણે કીધો. એટલે હાઇઝનબર્ગે શું કીધું ખબર? તમે એક કામ કરો, મને કાગળ આપો અને પેન આપો. પેન એ વખતે પેલું પીછું હોય ને મોરનું, મોર પીછ ને પછી આમ બોડી નામ લખતા હતા ને. તમે જુઓ બધા કે અહીંયા જુઓ, અહીંયા જુઓ કે, એટલે કે સારું કે જોઈએ. કાગળ પાયથ્રોન પછી લખ્યું, હા, ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા પી ઇઝ ઓલવેઝ કોન્સ્ટન્ટ. આટલું જ ખાલી લખ્યું. ધેટ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ એચ કટ નોન એઝ એચ અપોન 2π. એની વેલ્યુ કેટલી? એચ અપોન 2π. એનો મતલબ શું? કે મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ ધીસ ટુ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. એનો મતલબ કે ધીસ ટુ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીઝ આર ઇનવર્સ ઇન proportion. If you want to make this 0, then this must be infinity. Or if this is 0, then this must be infinity. Why? Because this is modern concept. You are thinking classically, and this particle behaves as per modern physics.
રાઈટ. આ એનું સોલ્યુશન હતું. દાખલા તરીકે તમે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ હોય અને એક ક્વેશ્ચન તમારાથી સોલ્વ ના થતો હોય અને જરા ટફ હોય અને એની અંદર તમે આવો છો મારી પાસે કે ભાઈ આની અંદર એન્સર મેચ નથી થતો. વી આર ટ્રાઇંગ બટ વી આર નોટ ગેટિંગ ધ એન્સર. અને હું તમને ખાલી એટલું કહી દઉં કે આ ક્વેશ્ચનની અંદર છે ને આ જગ્યાએ મિસ્ટેક છે, ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ રોંગ એકચ્યુઅલી. તો તમારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય કે નહીં, ડિફિકલ્ટી સોલ્વ થઈ જાય કે નહીં. આણે એ જ કીધું કે તમારો ક્વેશ્ચન રોંગ છે. વોટ યુ આર થિંકિંગ ક્લાસિકલી. And this is the concept of modern physics. And modern physics says that આ બેનું multiplication always constant હોય. That means these both physical quantities are inverse in proportion. અને બીજે જ દિવસે ન્યૂઝપેપરમાં આવી ગયું કે this is nothing but Heisenberg's uncertainty principle. બીજે દિવસે ન્યૂઝપેપરમાં આવી ગયું. એ તમને ખબર જ છે, તમે ભણી ગયા છો. આ હાઇઝનબર્ગ્સ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ એ તમે ભણી જ ગયા છો. હા, એ અવડો આ હાઇઝનબર્ગ પોતે. હા, અને પ્રિન્સિપલ ઇન મોડર્ન ફિઝિક્સ. ધીસ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રિન્સિપલ ઇન મોડર્ન ફિઝિક્સ ગિવન બાય હાઇઝનબર્ગ. કે તમે કોઈ દી એવી ટ્રાય ન કરતા કે પોઝિશન સર્ટેન અને મોમેન્ટમ પણ સર્ટેન હોય. ખ્યાલ આવે છે? નેવર. ઇટ ઇઝ નેવર પોસિબલ. બોથ ટુગેધર સર્ટેનિટી નોટ પોસિબલ. એટલે એને કહેવાય હાઇઝનબર્ગ્સ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ. એમ ખ્યાલ આવી ગયો? ધેટ ઇઝ ધ. અને એકચ્યુઅલી અહીંયા જે વેલ્યુ છે ને એ આમ છે એકચ્યુઅલી. હા, આપણે ક્યારેય એ લેવાનું નથી થતું. અહીંયા છે ને આ સિમ્બોલ આવે. બટ વી આર ટેકિંગ ગ્રેટર ધેન h કટ બાય 2. ધીસ વેલ્યુ ઇઝ ગ્રેટર ધેન h કટ બાય 2. h upon 4 પાઈ છે ને અહીંયા છે h upon 2 પાઈ. તો વી આર ઓલવેઝ ટેકિંગ ધેટ વેલ્યુ h upon 2 પાઈ. તો more, if we say more accurately, then this is h cut by 2. But it is a constant value, you know. Whatever it is constant. એટલે આવું થવાનું કે આવું જ થશે ભાઈ. મોડર્ન ફિઝિક્સમાં તો આવું જ થાય. કહી દીધું એણે, પતી ગયું. એ વાત આપણે કરીએ સૌથી પહેલાં, પછી આનો યુઝ ને એ બધું પછી જોઈએ. પછી તો તમને આપણે આગળ આગળ જોશું શું કરવું. એ કંઈક તો કરવું પડશે ને, 1.5 કલાક કાઢવાનો છે. હે, તો આ સ્લાઇડની અંદર જે આપણે જ્યાંથી લાસ્ટ લેક્ચરમાં બાકી હતું ને તમને ગાડી લેન કરાવી હતી એ પછી આગળ વધવાનું છે. તો આઈ થિંક ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ એરો યુ કેન રીડ યોર સેલ્ફ. જરા જુઓ, ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે એટલે હું તમને વાંચવાનું કહી શકું. ઓકે, જોઈ લીધું. એટલે હાઇઝનબર્ગનો અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ આવ્યો એનું રીઝન કોણ ખબર છે? ડી બ્રોગલી. એણે આ બધી હળગાવી. ખબર પડી? હા. પછી નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર તમે જોઈ લ્યો, એકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્રિન્સિપલ. પછી બોલ્ડ લેટર્સમાં લખ્યું છે એ બધું અપ ટુ ઇક્વેશન 12. देख लिया हूं? ओके. પછી નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર ઇક્વેશન 12 એલાઉઝ વોટ એલાઉઝ? જો અહીંયા શું લખ્યું છે? ઓર્ડિનરીલી બોથ ડેલ્ટા એક્સ એન્ડ ડેલ્ટા પી આર નોન ઝીરો. એકચ્યુઅલી એવું હોય છે. That means you have to take always as a wave packet, you know, in which delta p is also not zero, delta x is also not zero. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે. એટલે આવું તો ક્યારેય લેવાનું થશે જ નહીં. Always in the form of wave packet. When material particle behaves as a wave, you have to show a wave packet. Why? Because delta x and delta p both are non-zero. And એનું multiplication is non-zero. H cut that way. They are non-zero. પછી આ a wave of definite wavelength extends all over the space. એવડું આ this one. એના પછીનો પેરેગ્રાફ, by Bond's probability interpretation
This means that the electron is not localized in any finite region of the space. You know, એટલે ત્યાં જ ખ્યાલ આવી જાય કે બોર્ને શું કીધું હશે. If the region is finite, then probability of finding the particle is more. Okay. એટલે આમાં તો ભાઈ નો નક્કી થાય. That is, its position uncertainty is infinity. Delta x tends to infinity, which is consistent with the uncertainty principle. Then, in general, the matter wave associated with the electron is not extended all over the space. એટલે કહીએ છીએ આપણે કે આપણે all over the space માં જે વેવ એક્શન હોય એવું વેવ આપણે ન લેવાય. આપણે કેવું લેવાય કે મસ્ટ વેવ એક્શન મસ્ટ બી ઇન વિધિન ધ ફાઇનાઇટ રિજિયન એવું લેવું જોઈએ. લખે છે, હું નથી કહેતો, એમણે લખ્યું છે. It is a wave packet extending over some finite region of space. What is the meaning of wave packet? It is a resultant wave of lots of wave when they superpose. ખ્યાલ ગયો એવું જ. In that case, delta x is not infinite but has some finite value. હવે delta x ને infinite ના કહેવાય. હવે એની કંઈક finite value છે યાર. Depending on the extension of the wave packet. તમે કેટલા વેવ લો છો એના ઉપર ડિપેન્ડન્સી થાય ને, તો એનો રિજિયન ડિસાઇડ થાય. એઝ યુ આર ટેકિંગ મોર નંબર ઓફ વેવ્સ, ધ રિજિયન ઇઝ સ્મોલ. Also, you must appreciate that a wave packet of finite extension does not have a single wavelength. સીધી વાત છે ભાઈ. It is bulk of wavelengths spread around some central wavelength. मतलब કે there are lots of wavelengths. એની એવરેજ વેવલેન્થ લઈએ તો લેમડા. ખ્યાલ આવે છે? પણ એવરેજ ન લેવાની થાય ને. તમે પી કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોય તો કે એવરેજ વેવલેન્થ થોડી લેવાય, તો એ એવરેજ પી મળે. By de Broglie's relation, then the momentum of the electron will also have a spread. That means an uncertainty delta p is more m. This is as expected from uncertainty principle. કે પોઝિશન તમે સર્ટેન કરશો તો મોમેન્ટમ અનસર્ટેન થશે. એમાં આ લો જ છે. So it can be shown that the wave packet description together with de Broglie relation and Born's probability interpretation reproduce the Heisenberg's uncertainty principle. And this is figure A shows wave packet, and that is figure B. It shows a single wave extending all over the space. અહીંયા mu કેવું કંઈ નહીં આવે, હા? No mu few, no mu few, only wave. આ તમને લખ્યું છે ચેપ્ટર 12 માં આપણે આ રિલેશનનો યુઝ કરીશું. નેક્સ્ટ ચેપ્ટર. ઓકે, કરશું આપણે, કરશું. બોહર્સ પોસ્ટ્યુલેટ્સ એટોમિક સ્ટ્રક્ચર. Now Davison and Germer. Davison is a single scientist and Germer is another scientist. Total 2. First paragraph, introduction of scientist. એમણે આને છે ને એક્સપેરિમેન્ટલ વેરિફિકેશન કર્યું. આનું કેવું વેરિફિકેશન? એક્સપેરિમેન્ટલ. આ ભાઈએ 1924માં જે વાત કરી પછી એને 3 વર્ષ સુધી રાહ જોઈ બિચારાએ. ત્યાં સુધી કોઈએ એક્સપેરિમેન્ટલ વેરિફિકેશન નહોતું આપ્યું. આ બાળકોએ સારું કામ કર્યું અને અને ના ભાઈ તું જે કહે એ સાચું છે. કારણ કે આને તો આ તો હતું, આ તો હાઇપોથિસિસ હતી ને. એટલે એક્સપેરિમેન્ટલ વેરિફિકેશન ઉપર જ આપણે તો એને વેરીફાઈ કરવાનું હોય. તો ડેવિસન એન્ડ ગર્મર, ફર્સ્ટ સાયન્ટિસ્ટ પેર who gave experimental verification to this wavelength. Why? Because electron behave as a wave in this experiment. This is the point. આ એક્સપેરિમેન્ટમાં એવી ખબર પડી કે ઇલેક્ટ્રોનમાં ડિફ્રેક્શન થાય છે. શું થાય છે? ડિફ્રેક્શન થાય છે. અને ડિફ્રેક્શન થવું એનો મતલબ શું? વેવ નેચર. ભલે ને ડિફ્રેક્શન આપણે જ્યારે ભણીએ ત્યારે એટલે તો ખબર પડે ને. ડિફ્રેક્શન, ઇન્ટરફેરન્સ, ડબલ સ્લિટ એક્સપેરિમેન્ટ, આ બધું રિલેટેડ ટર્મ છે એ કોની સાથે છે ખબર છે? વેવ સાથે. એમાં વેવ ઇક્વેશન જ આવે, એમાં પાર્ટિકલ ઇક્વેશન આવે જ નહીં. NHF કે HF કે એવું આવે જ નહીં. એવું છે. તો એમાં ડિફ્રેક્શન થયું યાર ઇલેક્ટ્રોનમાં.
એટલે એમને ખબર પડી લે આ તો ડિફ્રેક્શન થયું, તો ડિફ્રેક્શનની ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કર્યો અને એમણે વેવલેન્થ ફાઇન્ડ કરી ઇલેક્ટ્રોનની. તો મારી બેટે આ ફોર્મ્યુલાથી જેટલી મળે ને એટલી જ મળી. બોલો, દેટ ઇઝ એક્સપેરિમેન્ટલ વેરિફિકેશન. બીજું શું વળી? હે? અને ભાઈ લોગ, હું તમને કહું કે એનું જે એક્સપેરિમેન્ટલ સેટઅપ હતું એ કેવું હતું. એની અંદર છે ને સરસ મજાની બેટરી લેવામાં આવે કે જેને કહેવાય હાઈ ટેન્શન બેટરી. એને આપણે વેરિયેબલ રાખશું. ઓકે, એમાં હાઈ વોલ્ટેજ કામ લાગે આપણને, એક્સિલરેટિંગ વોલ્ટેજ. પછી આમ એક રિયોસ્ટેટ અહીંયા રાખ્યો હોય સરસ મજાનો, હજાવી ધજાઈને. એની ઉપર આમ આ જે ટર્મિનલ હોય એ તમારે મૂવ થાય. ઓકે, એટલે વોલ્ટેજ વેરી થાય. પછી આ ટર્મિનલ છે ને એને અમારા દીકરાએ શું કર્યું ખબર છે? એને અહીંયા એક લો ટેન્શન બેટરી હતી, આમ આવી લો ટેન્શન બેટરી. અને એ લો ટેન્શન બેટરીમાંથી એમણે શું કર્યું ખબર છે? આ ફિલામેન્ટ સાથે કનેક્ટ કરી. અને આ ફિલામેન્ટ એટલે ટંગસ્ટન ફિલામેન્ટ. કેવો? એની ઉપર પાછું બેરિયમ ઓક્સાઇડનું લેયર હોય. એટલે આ બેટરીનું કામ શું? એલટી બેટરીનું કામ ખાલી એટલું કે આને ગરમ કરે. ગરમ કરે એટલે આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન એમિટ થાય. ખ્યાલ? થર્મિયોનિક એમિશન. પછી આ જે આ બેટરીનો એક ટર્મિનલ એને આને આપી દીધો, અને બીજો ટર્મિનલ છે ને એ અહીંયા બરોબર સામે છે ને એક સિલિન્ડર રાખ્યો હતો, વચ્ચે હોલ હોય આવી રીતે, આમ એને આપી દીધો આનો બીજો ટર્મિનલ. એટલે આ બે વચ્ચે છે ને એક્સિલરેટિંગ વોલ્ટેજ આવી ગયા. શું આવી ગયું? એક્સિલરેટિંગ વોલ્ટેજ. એટલે મારા દીકરા જે ઇલેક્ટ્રોન એમિટ થાય ને એ બધા આમ જાય. ઓય, અહીંયાથી બહાર આવવાનું લે, આ ત્યાં તું ભટકાઈ જઈશ. આમ આમ જાય. આમ જાય ને એટલે આ એકદમ થીન બીમમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. આ જે ઇલેક્ટ્રોન બીમ છે ને એકદમ થીન બની જાય, મારા જેવું બિલકુલ એમ. અને પછી છે ને અહીંયા નિકલ ક્રિસ્ટલ રાખે. આ એક્સપેરિમેન્ટલ સેટઅપમાં આ છે નિકલ ક્રિસ્ટલ. એટલે થાય શું ખબર છે? અને આ બધું ઇવેક્યુએટેડ હોય ભાઈ. તો હવે કહેવાની ક્યાં વસ્તુ છે? આ બધું વેક્યુમાઇઝ, આ બધું ઇવેક્યુએટેડ. એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન છે ને અહીંયાથી સ્કેટર થાય ઇન ધીસ ડિરેક્શન, ઇન ધેટ ડિરેક્શન, ઇન ધીસ ડિરેક્શન. અને એ ઇલેક્ટ્રોનને છે ને એને કલેક્ટ કરવા માટે એક ડિટેક્ટર રાખવામાં આવે. ડિટેક્ટર વિચ કેન મૂવ સર્ક્યુલરલી. ડિટેક્ટર એવું હોય, દાખલા તરીકે આ ડિટેક્ટર હોય ને, તો આ ડિટેક્ટરનું શું કામ ખબર છે? ઇટ કેન મૂવ on circular scale so that in different direction. અને પાછું આને પાછું કોની જોડે કનેક્ટ કર્યું હોય ખબર છે? ગેલ્વેનોમીટર સાથે. એટલે ગેલ્વેનોમીટર કરંટ મેજરમેન્ટ કરે. કરંટ મેજરમેન્ટ કરે એટલે NE/T. તો n મળી જાય. n યાને in that direction how much electrons are scattered. તો these way number of scattered electrons are found in different angle, at different angle. For example, at this angle, that angle is known as theta, and that theta is nothing but angle of scattering. એને શું કહેવાય? angle of scattering. અને angle of scattering નો meaning શું? It is the angle between incident beam and scattered beam of electron. So for different theta we are getting different value of number of electrons by means of current shown by galvanometer. ગેલ્વેનોમીટર કરંટ આપે એના તો ખબર પડે. હવે થયું એવું કે જ્યારે અહીંયા 54 વોલ્ટ હતા ને, હાઉ મચ? 54 વોલ્ટ એક્સિલરેટિંગ વોલ્ટેજ બિટવીન ધીસ ટુ. ઓકે, એટલે ઇલેક્ટ્રોનને એક્સિલરેટિંગ વોલ્ટેજ આટલા મળ્યા, રાઈટ? અને આ એંગલ જ્યારે 50 ડિગ્રી હતો, કેટલો? 50 ડિગ્રી. તો મેક્સિમમ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ are found over here. The intensity is more. Highest intensity is found at 50 degree. બીજા બધા એંગલ તો ઉપર તો હશે જ ઇલેક્ટ્રોન, પણ સપોઝ એમ કરો ને કે આ 30 ડિગ્રી, આ 60 ડિગ્રી, લાઈક ધેટ. તો અહીંયા મેક્સિમમ હતા નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. તો મેક્સિમમ ઇન્ટેન્સિટી ઇઝ ફાઉન્ડ. અને મેક્સિમમ ઇન્ટેન્સિટી ઇઝ ફાઉન્ડ ડ્યુ ટુ, હવે એ તમારે પાછું ભણવાનું નથી એવું છે અત્યારે, ડ્યુ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરફેરન્સ. કયું? કન્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરફેરન્સ. મેક્સિમમ ઇન્ટેન્સિટી મળી એટલે એમને માથું ખંજવાડ્યું કે આ તો વેવ થયું. લા, કન્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરફેરન્સથી જ્યારે મેક્સિમમ ઇન્ટેન્સિટી મળતી હોય તો ઇટ ઇઝ અ વેવ નેચર.
ધેટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રોન મસ્ટ બિહેવ એઝ એ વેવ, અને એમાં ડિફ્રેક્શન પેટર્ન પણ મળે. હા, ડ્યુ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરફેરન્સ ડિફ્રેક્શન પેટર્ન ઇઝ ઓલ્સો ફોર્મ ઓફ હાઈ ઇન્ટેન્સિટી. તો એ તમારે આવશે ત્યારની વાત. અત્યારે આપણે ઇન શોર્ટ એટલું કહીએ કે વેવ નેચર ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોન વોઝ પ્રૂવડ. પછી એમણે એક્સપેરિમેન્ટલ વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરી. ઇટ વોઝ ફાઉન્ડ 0.165 નેનોમીટર વેવલેન્થ, હા, ઇલેક્ટ્રોનની એક્સપેરિમેન્ટલ. અને પછી અહીંયા 54 વોલ્ટ લખ્યા. અહીંયા કેટલા લખ્યા આ ફોર્મ્યુલામાં? ડી બ્રોગલી આપી તેમાં 54, અને અહીંયા 1.227 અપોન રૂટ વી, એમાં વી કર્યા 54, તો ઈ વેવલેન્થ મળે 0.167 નેનોમીટર. વોટ ઇઝ પ્રૂવડ? What is proved by this experiment? કે electron behaves as per what de Broglie told. આમ ડી બ્રોગલીને સિક્કો લાગ્યો એ વાત છે આખી. તો લેટ અસ ગો થ્રુ ડેવિસન ગર્મર એક્સપેરિમેન્ટલ સેટઅપ. જોઈ લ્યો પહેલા, તમને ગમવું જોઈએ એવું છે, સરસ છે. મૂવેબલ કલેક્ટર ને 2 ગેલ્વેનોમીટર ને F for foil, F for sorry, F for filament, not foil, F for filament. foil આવશે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, એટલે મને ફોઇલ બોલાઈ ગયું. હું થોડો એડવાન્સ ચાલુ ને. ઓકે, ચાલો હવે આપણે વાંચીએ. તમારે વાંચવાનું ને આ ફિગર જોવાનું, રાઈટ? આ HT ને આ LT. ઓકે, વાંચો બે પેરેગ્રાફ. ફર્સ્ટ ચાલો ફર્સ્ટ બે પેરેગ્રાફ ગયા, પૂરું. ઓકે ડન. અને ઇલેક્ટ્રોન ગન કહેવાય, લે ગન, પિસ્તલ, ઇલેક્ટ્રોનની પિસ્તોલ, એના શું મોટા વાત છે. ચાલો પછી આ 3 એરો છે સરસ મજાના. ફાઇન. હાલો પત્યું. પછી આગળના 2 એરો. પતી ગયું, ફિનિશ. ઓકે, હા. પછી એની આગળ deflection of galvanometer. The meaning of deflection of galvanometer is nothing but measurement of galvanometer. ડિફ્લેક્શન એટલે એનો જે પોઇન્ટર હોય ને એ ડિફ્લેક્ટ થાય ને, બરાબર, ડિફ્લેક્શન એટલે મેજરમેન્ટ લખો ને. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, ફાઇન. ઓકે, દેન large paragraph by moving the detector, okay, on a circular scale, and definition of angle of scattering, any definition is included in this paragraph. પછી the variation of intensity, यानी कि number of electrons. okay, બરોબર છે, કીધું એ પ્રમાણે જ. પણ વોલ્ટેજની રેન્જ છે ને અહીંયા 44 to 68. બટ ફોર કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ ડિફરન્ટ એંગલ, દાખલા તરીકે 50 રાખો છો, ડિફરન્ટ એંગલ અગેન. પછી 52, different angle, what happens like that. Okay, then it was noticed that a strong peak appeared in the intensity, यानी कि number of electrons was found more of the scattered electron for an accelerating voltage 54 volt at a scattering angle 50 degree. Why it happens? એમને પછી તરત એ લોકો માથું ખંજવાડે કે હારું આવું કેમ થાય, એવું બધું એમને, કે અહીંયા ઇન્ટેન્સિટી વધારે કેમ મળે છે, ભાઈ મોર નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ફાઉન્ડ, એમ એવું બધું. એટલે આમાં શું હોય ખબર છે, અહીંયા છે ને એક એવો એક સ્ક્રીન રાખી હોય કે જેને તમારે એમ તો આવી ગયું છે લગભગ, ઝિંક સલ્ફાઇડની સિન્ક્યુલેશન સ્ક્રીન. એટલે મોર નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇફ ઇન્સિડન્ટ ઓન ધેટ સ્ક્રીન, તો મોર ઇન્ટેન્સ લાઇટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વ. એ સિન્ક્યુલેશન સ્ક્રીન મોમેન્ટરી જે સ્પોટ થાય ને એ મોર ઇન્ટેન્સ હોય, એનો મતલબ કે મોર ઇલેક્ટ્રોન્સ આર લાઈક ધીસ, એવી રીતે. હા, થોડુંક આપણે એમાં બધા નથી જવું, આપણે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ આર મોર ધેટ એંગલ. હા, એ બધું કંઈ બોલીશ કંઈ થોડું યાદ રહેવાનું છે.
Then the appearance of the peak in a particular direction is due to the constructive interference chapter 10 of electrons scattered from different layers of regularly spaced atoms of this crystal. એમાંથી એનું ઇન્ટરફેરન્સ થતું હતું એટલે એવું થયું. From the electron diffraction measurements, the wavelength of matter waves was found to be ફલાણી. ના વેવ ઇક્વેશનના યુઝ કર્યા, એમાં આનો યુઝ નહોતો કર્યો, એમાં ડિફ્રેક્શનની જે ફોર્મ્યુલા આવે એનો યુઝ કર્યો હતો. And de Broglie equation, as per de Broglie equation also we are getting what 1.227 upon root 54. So we are getting very nearer value. So what? Thus there is an excellent agreement between the theoretical value and the experimentally obtained value of the de Broglie wavelength. આ de Broglie wavelength ની આ બે વેલ્યુ સાથે મેચિંગ છે. ઓકે. Davis and Grummer experiment thus strikingly confirms the wave nature of electrons and the de Broglie relation. Wow, સરસ, fine. More recently, in 1989, the wave nature of a beam of electrons was experimentally demonstrated in a double slit experiment similar to that used for the wave nature of light. Okay, double slit experiment, chapter 10, but related to wave nature. એના માટે ચેપ્ટર 10 આખું કરવું જરૂરી નથી, એમ તો કરશું જ આપણે. Also, in 1994, interference fringes were obtained with the beams of iodine molecules. કેટલા મોટા હોય આના કરતા તો ઇલેક્ટ્રોન કરતા. They also show the wave nature. એવું પણ પ્રૂવ થયું. Iodine molecules. With the beams of iodine molecules which are about 1,000,000 times more massive than electrons. Okay. The de Broglie hypothesis has been basic to the development of modern quantum mechanics. કારણ કે બેઝિક છે ને, ડી બ્રોગલી હાઇપોથિસિસનો યુઝ કરીને જ એટોમિક સ્ટ્રક્ચરની અંદર જે ભાઈએ બોહરે જે વાત કરી હતી ને એનો બેઝ આ હતો. ધીસ વોઝ ધ બેઝ ટેકન બાય બોહર ટુ ગીવ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અબાઉટ એટોમિક મોડલ ગીવન બાય રુધરફોર્ડ. રુધરફોર્ડે જે એટોમિક મોડલ આપ્યું હતું એમાં એ ભાઈ ન સમજાવી શક્યા, એ બોહરે સમજાયું ને. તો હું રુધરફોર્ડની અકલ નહોતી એમ માનસ તમે? રુધરફોર્ડ તો મહાબુદ્ધિશાળી માણસ હતો, પણ તોય તે એ વખતે મોડર્ન ફિઝિક્સ નહોતું. પછી બોહરભાઈ એનો બેનિફિટ લઈ ગયા મોડર્ન ફિઝિક્સમાં. બધું ક્રેડિટ કોને મળે ખબર? બોહરને. એટોમિક મોડેલ છે રુધરફોર્ડનું, વાપરે બોહર, એટલે એટોમિક મોડેલ, એટલે એનું નામ પડી ગયું, એનું નામ આવી ગયું. એટલે એનું નામ આવ્યું એમ કહું, બોહરનું નામ આવી ગયું એમ. એટલે આજે આપણે એમ કહીએ ભાઈ બોહર એટોમિક મોડેલ છે, બોહર એટોમિક મોડેલ. મારા બેટા આનો યુઝ કરવા સિવાય કંઈ નહોતું કર્યું. આપણે ભણશું ને નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં એની વાત કરશું. The wave properties of electron has been utilized in the design of electron microscope, which is a great improvement with higher resolution over the optical microscope. Okay, એ કેટલું રિઝોલ્યુશન છે ઓપ્ટિકલ માઇક્રોસ્કોપથી તો આપણે ગયા લેક્ચરમાં જોયું. 10⁵ times greater resolution by electron microscope. 10 up to 10⁻12 meter it can measure. યાદ છે ને? થેન્ક્સ. તો નાવ ઇન એપ્લિકેશન્સ 1D18 હું સ્ટાર્ટ કરું છું અહીંયાથી. ઓકે, પહેલાં આપણે આની વાત કરશું. હાઇઝનબર્ગ્સ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલના જે કંઈ 3-4 છે એ જોઈ લઈએ, પછી આપણે બીજી બધી વાતો કરવાની જ છે, ભેગા જ છીએ. તો ફિનિશ. વિચ ઓપ્શન?
હવે તો ઘણા વાંચવાનું શરૂ કર્યું. મેં કીધું વિચ ઓપ્શન તો અત્યારે હું બોર્ડ સાફ કરતો તો એ જોતા હતા લે. પતી ગયો. ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ લેમડા, then what is delta p? h cut upon lambda. Okay, then we are going to 1D number 19, 19. Okay. આનું ઇન્ટરપ્રિટેશન આમ પણ થાય, હ, ડેલ્ટા એક્સ એમ ડેલ્ટા વી. ઓકે, તમને ખબર છે કે એમમાં ડેલ્ટા એમ એવું ના આવે, એટલે ડેલ્ટા એમ વી નહીં, પણ કેવું એમ ડેલ્ટા વી, કે જ્યાં સુધી માસ કોન્સ્ટન્ટ રહેતું હોય ત્યાં સુધી. એટલે ઘણા વિચારે ચડી ગયા કે યાર એવું તે કેવું. ઓકે, કેન એનીબડી વન ડાયમેન્શનલ બોક્સ ને બધું શું છે? That means electrons and protons are bound to move in one dimension. ખ્યાલ આવી ગયો? એનો મતલબ એવું કે દાખલા તરીકે આ વન ડાયમેન્શનલ બોક્સ છે, ધીસ ઇઝ, એનો મતલબ કે આની અંદર ઇલેક્ટ્રોન છે અને પ્રોટોન પણ છે, અને આ બોક્સ પણ કેવું છે? વન ડાયમેન્શનલ છે, પણ સાથે સાથે કેવું છે? અનપેનિટ્રેબલ, એટલે એને અંદર જ રહેવાનું છે. તો સ્પેસિફિક લેન્થ વાળું વન ડાયમેન્શનલ બોક્સ એમ કહેવાય. ઓકે, કે ઇન વિચ ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન મસ્ટ મૂવ ઇન વન ડાયમેન્શન ઓનલી. ઓકે, તો મને ખબર નથી આમાં ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં છે. પહેલા ઇલેક્ટ્રોનની વાત કરીએ. વોટ ઇઝ અનસર્ટેનિટી ઇન પોઝિશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ? તો આ આખી જ આ જેટલી લેન્થ છે ને એટલી અનસર્ટેનિટી કહેવાય. વાય? because electron may be here or here or here or here or here or here. So what is maximum uncertainty in position of electron? Same as length. That way similarly applicable to proton. Proton માટે પણ કેટલી maximum uncertainty છે? Delta x how much? L. તો delta x is same for both. તો these both are inverse in proportion. એટલે ઘણાએ આમ કીધું તું મને. Very good, fine, okay. Both are inverse in proportion. So delta V, proton upon delta V, electron must be mass of electron upon mass of proton. Okay, then we move to 2A43. 2A43. Okay, delta x is given and delta p to find. Okay, this way. Then 2B28 similar. 2B28 similar. Then 1C19. આપણે ખાલી એનર્જી ફાઇન્ડ કરવાની છે ઇલેક્ટ્રોનની, by assuming that electron resides in nucleus. ઓકે, આપણે એ અઝ્યુમ કરીએ અને એની એનર્જી ફાઇન્ડ કરીએ. તો આમાં તો છે ને, આ તો ભાઈ ન્યુક્લિયર કન્સેપ્ટ થયો ને, ન્યુક્લિયર કે એટોમિક કન્સેપ્ટ હોય, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ મોડર્ન ફિઝિક્સ ને. તો મોડર્ન ફિઝિક્સના ઇક્વેશનનો યુઝ કરીએ આપણે એનર્જી ફાઇન્ડ કરવા માટે. સે ધીસ ઇઝ ડાયામીટર ઓફ ન્યુક્લિયસ, this is nucleus approx. Inside the nucleus, suppose you assume that electron is present, so what is uncertainty in position? Equal to diameter, right? So diameter is only, uncertainty is position. તો તમને delta p મળી જશે. Diameter you know, 2r, 2 into 10 raised to minus 5. You can calculate delta p, and that delta p you can say p. Why? Because if you can say delta x is equal to x, so definitely you can say delta p is equal to p. The maximum uncertainty in momentum is equal to momentum itself. And now you can do like this, k is equal to p square upon 2m, and then you can calculate the kinetic energy of electron, yani ke energy of electron itself is 9550 MeV. This is the answer. Answer is finished. But from this answer you have to start thinking, you know. હવે આપણી thinking start થાય. It means what? It means electron never stay in the nucleus. Electron can never
stay in the nucleus. આપણે એમ કહીએ છીએ ને કે why electron does not live in the nucleus, why electron does not reside in the nucleus, why electron cannot stay in the nucleus, because nucleus has binding energy of the order of 9 MeV, 9 to 10 MeV. એટલી જ એની બાઇન્ડિંગ એનર્જી હોય છે પર ન્યુક્લિયોન એટલે આઈધર પ્રોટોન ઓર ન્યુટ્રોન. તો પ્રોટોન કે ન્યુટ્રોનને બાઇન્ડ કરવા માટે ન્યુક્લિયસ કેટલી એનર્જી છે એની પાસે, એ કેટલી એનર્જીને બાઇન્ડ કરી શકે છે. ન્યુક્લિયસ કેન બાઇન્ડ એનર્જી અપ ટુ few MeV. ન્યુક્લિયસ cannot bind this type of particle who has this much energy. એને બાઇન્ડ નથી કરી શકતો. ન્યુક્લિયસ is not able to bind the electron. It is able to bind the proton or neutron. તમારે અહીંયા માસ લેવાનું કોનું ખબર છે, પ્રોટોનનું કે ન્યુટ્રોન, તો વાંધો નહીં આવે. તો you will get few MeV, and that few MeV is binding energy of nucleus per nucleon. So they can bind in the nucleus, but electron cannot. ઇલેક્ટ્રોન નહીં નથી પકડી શકતો ભાઈ. એટલે ઇલેક્ટ્રોન કોઈ દિવસ, એટલે મોડર્ન ફિઝિક્સનો એન્સર તમને મોડર્ન ફિઝિક્સમાં જ મળે. તમને કોઈ પૂછે કે ન્યુક્લિયસમાં ઇલેક્ટ્રોન કેમ નહીં, તો તમે ક્લાસિકલ ફિઝિક્સમાં ન જઈ શકો. આવી રીતે તમારે આનો યુઝ કરવો પડે અને તમને એનો આન્સર મળે. તો તમને ખબર પડી મને વાર શેમાં વધારે લાગી તમને આ વસ્તુ સમજાવવામાં? એન્સર આવ્યા પછી એન્સર કેલ્ક્યુલેટ કરવો ડઝન્ટ મેટર, પણ એન્સર કેલ્ક્યુલેટ કર્યા પછી તો શરૂઆત થાય કે આમાં શું વિચારવાનું છે એ બધું. આમાં આવું બધું બહુ વહેલા. એટલે ચલો એન્સર આવી ગયો, લખ્યું 9.55 into 10⁻³ MeV ઇઝ ધ એન્સર, બોક્સ કરેલું છે રાઈટ. પછી નીચે લખ્યું છે જુઓ, નાવ ધ બાઇન્ડિંગ એનર્જી ઓફ ન્યુક્લિયસ ઇઝ સેવરલ MeV એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ઇટ ધ એનર્જી ઓફ એન ઇલેક્ટ્રોન. વોટ વી ફાઉન્ડ ઇઝ વેરી લાર્જ, હેન્સ ઇલેક્ટ્રોન કેન નોટ રિસાઇડ ઇન એ ન્યુક્લિયસ. ત્યાં શું આવે? કેન નોટ. મેની તો વાત જ ના આવે. નો મે. વોટ ઇઝ મે? નો મે. અને એ જ વસ્તુ અહીંયા લખી છે. ઓકે, દેન વી આર મૂવિંગ ટુ અનધર કન્સેપ્ટ ઓફ માસ. ઓકે, એટલે આને હું ઠારી દઉં છું હમણાં 2A29 ત્યાંથી હમણાં હું બ્રેક રાખું છું. ઓકે, લેટ અસ ઠારવી. એકચ્યુઅલી બકા એવું છે કે માસ એકચ્યુઅલી છે ને, માસની ફોર્મ્યુલા ફોર એની પાર્ટિકલ ઇઝ m0/√1 - v²/c². કારણ કે એઝ પર મોડર્ન ફિઝિક્સ આઇન્સ્ટાઇન ગેવ રિલેશન, તમને ખબર છે થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી. એ રિલેશન એને જે આપ્યા હતા, એનર્જીનું જે ઇક્વેશન આપ્યું હતું એના ઉપરથી આ માસની ફોર્મ્યુલા એકચ્યુઅલી આ છે. દેટ મીન્સ માસ ઇઝ વેલોસિટી ડિપેન્ડન્ટ. વેન v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, then mass becomes equal to m0, which is constant. આપણે જે કોન્સ્ટન્ટ માસ લઈએ છીએ ને એ આ છે, that is known as rest mass. That means mass in rest. Observer as well as object both in rest. ત્યારે માસ, દાખલા તરીકે માર્કર પેનનું માસ. ઓકે, this much. તો frame of reference is also steady stationary and the object is also steady stationary. તો એનો મતલબ એવો થાય કે when v is equal to 0, then m is equal to m0. What you say, it is constant always. Why it is constant? But when v is equal to 0, or you can say when v is very very less than c, then also this mass you can approximately take equal to m0. No need to worry about it. Why? Because this term is negligible. If v is very less than c, then this term is negligible. So myself or you or any particle or this object or that object or aeroplane, એના માસમાં કંઈ વેરિએશન નથી થતું. ખ્યાલ આવે છે? Why? Because v is very less than c. As compared to c, the v is less. But when v is not negligible, यानी कि when this term is not negligible, then mass increases. So this is the concept of actual mass, you know. એટલે હવે પણ એનો મતલબ એમ નહીં કે તમારે બધી જગ્યાએ થિયરીમાં એવો વિચાર કરવાનો કે અહીંયા માસ આપણે કોન્સ્ટન્ટ લઈએ કે ના લઈએ કે વોટ એવર. એનું સિમ્પલ એક કન્ડિશન છે કે વેન v ઇઝ વેરી લેસ દેન c, then
you need not to worry about the mass. You take m is equal to m0 which is constant m. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે, આ ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ કેવી રીતે કરી હતી ભાઈએ? એ ભાઈએ આ ઇક્વેશન આપ્યું હતું થિયરી ઓફ રિલેટિવિટીમાં, p સ્ક્વેર c સ્ક્વેર પ્લસ m0 સ્ક્વેર c raised to 4. m0 is rest mass of a particle. This E is replaced by mc square. This is relation between energy and mass, energy mass relation given by Einstein. This p is equal to m into v. If you substitute these two things, then definitely you will get this equation. તમને આ જ મળશે, m ને સબ્જેક્ટ બનાવશો એટલે. But this m is velocity dependent. ખ્યાલ આવી ગયો? It is not constant. m0 is constant. m is not constant. It depends on v. Okay. આ છે ને actually શું છે? It is E0 square, you know. E0, what is that? When the object is steady, then m0 c square is the energy. And when object in motion, then mc square is the energy. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આને કહેવાય રેસ્ટ માસ એનર્જી. વોટ ઇઝ ધીસ? રેસ્ટ માસ એનર્જી. કે વેન ઓબ્જેક્ટ ઇઝ સ્ટેડી then frame of reference always is steady in this discussion. But you know rest mass of photon is 0. Photon નું rest mass 0 છે. For photon, if you write like this, okay, m0 equal to, then you will write m root 1 minus v square by c square. नहीं, you will write c square by c square. Why? Because photon is always moving with the speed of c. What is photon? In which photon is present? You just think. Okay, photon is a particle of electromagnetic wave, and in electromagnetic wave the photon is present. So electromagnetic wave is never become steady. It is always moving with velocity equal to c m આપણે કહીએ. તો m0 is 0. For what? For photon. એટલે આપણે કહીએ છીએ ને કે ફોટોનમાં કોઈ દિવસ m into vm ના થાય. ફોટોનમાં p અને h nu upon c m અથવા તો h upon lambda m કહેવાય. તો ફોટોનનું રેસ્ટ માસ 0 છે, બટ વેન ફોટોન ઇઝ મૂવિંગ, એટલે તમે સમજો છો હું શું કહું છું? આ તમારે રેસ્ટ માસ જોઈતું હોય ને, એનો મતલબ કે photon is also steady along with the frame of reference is also steady. That means observer must be steady. તો ફોટોન તો સ્ટેડી હોય નહીં, તો તમારે ફોટોનને સ્ટેડી જોવો હોય તમારે શું કરવું પડે? If you want to see the photon as a stationary particle, what you must do? You will move with the speed equal to that of photon. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે ઈ મિનિંગમાં આ રેસ્ટ માસ 0 હોય છે. બટ ઇન્ટરેક્શન માસ or when photon is in motion m કહેવાય, કે during interaction photon m કહેવાય અથવા તો m કહેવાય. When photon is in motion, the mass equal to like this, E is equal to mc square, m is equal to E upon c square, यानी कि h nu upon c square. આ જે માસ છે ને રેસ્ટ માસ નથી. This is not rest mass. This is the mass related with energy. કોઈ પણ એનર્જી સાથે માસ રિલેટ હોય. તો આ ફોટોનની અત્યારે એનર્જી શું છે? ઇટ ઇઝ hc by lambda. વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ અસ ઇટ ઇઝ hc by lambda. તો hc by lambda જો એની એનર્જી હોય તો એની સાથે રિલેટ જે માસ હોય એ માસ મેં લખ્યું છે. વિથ અ સ્ટેડી ફ્રેમ ઓફ રેફરન્સ, યુ નો, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ મી ધ ફોટોન હેઝ this much mass, m કહેવાય. but it is not rest mass. it is mass associated with energy. આટલી વાત આવે માસ કન્સેપ્ટની અને એનર્જીના ઇક્વેશનની. લેટ અસ નાઉ ઓપન ધીસ સ્લાઇડ ટુ a number 29. Actually, you have to substitute here 8 upon 10 c, you know. તો c square cancel અને 8 upon 10 યાને 4 upon 5. 4 upon 5 નો સ્ક્વેર કરવાનો. 16 upon 25. તો 25 minus 16 upon 25. You will get 5 by 3 m0. કેટલું મળશે? 5 by 3. Why? Because the speed
is 0.8 c, it is comparable with c. આ સ્પીડ કેવી છે? એવી છે. તેનું માસ you cannot take. In this speed, when you calculate kinetic energy, then you cannot do like this, p square upon 2m. No. ખ્યાલ આવે છે? કારણ કે that m is actually 5/3 m0. તમે ત્યાં m ની જગ્યાએ m ન લખી શકો 9.1 into 10 raised to minus 31. that m તો m0. જેના m છે ને એ બધા m0 છે. ખ્યાલ આવી ગયો? એનો મતલબ દાખલા તરીકે પ્રોટોન હોય ને, પ્રોટોન when it is moving with the speed of 0.4 c, its mass increases, definitely increase થાય. અને એનું માસ કેટલું મળે ખબર છે? ખાલી 1.1 m0. હા, એનું જે માસ છે ને m0, હા, કેટલું છે? 1.67 10 raised to minus 27. એ m0 કહીએ તો અહીંયા 1.1 m0 તમે લખો ને, m0 કેન્સલ, તો આ v તમને કેટલા મળે ખબર છે? 0.0 c, 0.4 c, 0.4 c એટલા તમને મળે. અને એ વખતે પ્રોટોનનું ટેમ્પરેચર કેટલું હોય ખબર છે? 10 raised to 5 કેલ્વિન. તમારે ગણવું હોય તો ગણી શકાય. 1/2 mv સ્ક્વેર ઇઝ એમાં m માં લેવાનું 1.1 m0 અને 1/2 mv સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/2 kBt કરો ને, તમને એનું પ્રોટોનનું ટેમ્પરેચર મળે. અને એ ટેમ્પરેચર કેટલું મળે ખબર છે? 10 raised to 5 કેલ્વિન એપ્રોક્સિમેટલી. એનો મતલબ એમ થાય કે જો તમારે તમારું માસ 1.1 m0 કરવું હોય ને, તમારું જે હોય એ અવડું આ, અને અહીંયા 1.1 m0 એટલે m0 તો કેન્સલ થઈ જાય. ઇફ યુ વોન્ટ યોર માસ લિટલ મોર એટલે 1.1 m0, તો યુ મસ્ટ હેવ ટુ મૂવ વિથ ધ સ્પીડ ઓફ 0.4 c. અને એ વખતે તમારું ટેમ્પરેચર કેટલું હોય? તમારું ટેમ્પરેચર હોય, ઇફ યુ જસ્ટ થિંક દેટ યુ આર અ પાર્ટિકલ, તો 10 raised to 5 કેલ્વિન વધી જાય તમારું માસ. વધારવું હોય તો જે સિંગલ હોય એને કોશિશ કરવા જેવી ખરી. મારા જેવા એકદમ સિંગલ બોડીના હોય ને, એને એમ થાય કે મારે માસ ઇન્ક્રીઝ કરવું છે, દોડવાનું ખૂબ, અને આટલી સ્પીડથી દોડવાનું ખાલી 0.4 c. તમારું ભલે ટેમ્પરેચર વધી જાય, તમારું 1 લાખ કેલ્વિન તો કંઈ ન કહેવાય, એ વધી જાય બરોબર છે, પણ તમને માસમાં ફાયદો થાય. આ એ બધી થોડી સાઈડ વાત, હા, થોડી. ધેન 2a30. ચાલો આ ઓપ્શન તમે સિલેક્ટ કરો. ચાલો હું હમણાં ઓપ્શન બોલીશ, જોઈએ કોણ કેટલા પાણીમાં છે. લેન્ધી કેલ્ક્યુલેશન નથી. ઓકે, બોલું ઓપ્શન? કેન આઈ? ઓકે, ઓપ્શન એ, એનીબડી? 1 2 3 4 5 6 7 8. ઓહો, બી 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ઓકે, સી? એનીબડી? નો. ડી? ડી. ઓકે, ડી. એમાં જેણે હાથ ઊંચો કર્યો ને એમને કહી દઉં, માસ નથી પૂછ્યું, ડી બ્રોગલી વેવલેન્થ પૂછીશ. દે આર નોટ આસ્કિંગ માસ. યુ વિલ ગેટ માસ ઇક્વલ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. મળશે કે નહીં? એને અહીંયા કોણ મૂકશે? મતલબ કે એ આ સાઈડમાંથી આ સાઈડમાં ન આવી શક્યા. ખ્યાલ આવે છે? એ લોકો જેણે એમાં હાથ ઊંચો કર્યો એ આ સાઈડમાં જ રહ્યા, પછી આ સાઈડમાંથી આ સાઈડમાં આવવાનું હતું એ ભૂલી ગયા. એટલે બી આવે. શું આવે? બી આવે. ડી તો કેવી રીતે આવે? ડીની તો કોઈ ફોર્મ્યુલા જ નથી. માસની કોઈ કાઢે એવી કોઈ ફોર્મ્યુલા જ નથી કે HF અપોન MC, એવું તો ક્યાંય ના આવે. HF અપોન C હોઈ શકે હજી, હે, એવું તો ના આવે, ક્યાંય ના આવે. આની ફોર્મ્યુલામાં તમારે જો H અપોન M ઇન્ટુ C હજી થોડું વિચારમાં આવે કે ભાઈ H અપોન M0 C એવું લખી શકાય, બટ યુ આર રાઇટિંગ M0, ના ચાલે. કારણ કે એની સ્પીડ કેટલી છે? C છે. વેન સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ C, તો વાય હાઉ કેન યુ રાઇટ M ઇઝ ઇક્વલ ટુ M0? યુ કેન નોટ રાઇટ. એવો રાઇટ નથી તમને એવું રાઇટ કરવાનું. હા, ઓકે. ધેન 1D નંબર 8. જોઈએ કોણ કેટલા પાણીમાં છે. ઓપ્શન હમણાં હું બોલીશ.
બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે આ બધા, આમાં મારે ટાઈમ જ ના બગાડવાનો હોય. પણ મને એમ થાય કે ના આ લોકોને ક્યાં મિસ્ટેક થાય બધું જોવાનું. ઓકે, પતી ગયું, ફિનિશ, સિલેક્ટ થઈ ગયો સેન્ટેન્સ કે હજી બાકી છે? થઈ ગયો. ઓકે, ઓપ્શન એ છે કોઈ? એનીબડી? ઓપ્શન એ, હાલો 5-6 જણા છે. ઓકે, બી, બી ફોર બોમ્બે. સી, સી, ઓકે, મતલબ આ ખોટું છે એમ? ફોટોન હેઝ મોમેન્ટમ એચ ન્યુ અપોન સી, એ ખોટું છે? ઇઝ ધેટ રોંગ? તો પછી સીમાં હું કામ હાથું ચક્રો છે? ડી, ડી ખોટું છે. ડીમાં હમણાં મેં પ્રૂવ કર્યું કે રેસ્ટ માસ ઓફ ફોટોન ઇઝ 0. ભાઈ હમણાં આપણે વાત કરી, રેસ્ટ માસ ઓફ ફોટોન ઇઝ 0, માસ ઓફ ફોટોન ઇઝ નોટ 0. માસ એટલે કયું માસ કહેવાય ને? ઇન્ટરેક્શન માસ, અથવા તો કયું કહેવાય? વેન યુ આર સ્ટેડી એન્ડ ઇટ ઇઝ મૂવિંગ વિથ એનર્જી એચ ન્યુ અપોન સી એમ. હલો, ઓકે, ખબર પડી કોણ કેટલા પાણી? અને હું તમને કહું છું, આ કાંઈ તમને ન ખબર હોય ને, ખાલી આટલી તો ખબર હોય કે ના હોય લ્યા, કે ફોટોન તો પ્રોડ્યુસ પ્રેશર. ક્યાં ભણી ગયા આપણે? ખબર છે? એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા પી બાય ડેલ્ટા ટી. તમે તો હાવ ડાઉન થતા ગયેલા. એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા પી બાય, હું તમને કહેતો ઝાપટું મારે આપને, તે ઝાપટું મારે પ્રેશર ના લાગેલા? હે તમને કહું ઓલા, આ ફોટોન આપણે આમ ઝાપટ મારતો હોય તો આપણે પ્રેશર ના લાગે? એફ અપોન એ, એફ ઇઝ રિલેટેડ વિથ પ્રેશર યાર. અને તમે તો એફ કેટલી વાર કેલ્ક્યુલેટ કર્યું? ડેલ્ટા પી બાય ડેલ્ટા ટી. તો હાઉ કેન યુ એક્સેપ્ટ ધીસ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ ઓનલી? તમારે બીજું કંઈ વાંચવાનું જ ના હોય, ખબર છે? ઇફ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ ઇઝ યોર આન્સર ઇન નીટ, તો બાકીના 3 વાંચવાના જ ના હોય. એ તમને ખબર છે ટેકનિક નીટની? ઇફ યુ આર ગેટિંગ યોર આન્સર ઇન વેરી ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ, તો પછી વાય યુ આર મૂવિંગ ફોર અનધર 3? સીધી વાત છે, કારણ કે તમારે એક જ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો હોય છે. હા, તો એટલે ખબર પડે તમારે ક્યાં મિસ્ટેક થાય, તમારે કેવી રીતે વાંચવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ. ઓકે, ચલો દેન 1D નંબર 4. હમણાં હું ઓપ્શન બોલીશ, હો, ડોન્ટ બોધર. ઓકે, ધેન ઓપ્શન એ અનબડી, નબળી. બી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22, ઓહો 23 થઈ ગયેલા. ઓકે, સી અનબડી, નબળી. ડી, ડી નબળી. ઓકે, તો તમે બધાએ બીમાં હાથ ઊંચો કર્યો તો આપણે બી રાખીએ. ઓકે, મેજોરિટી વિન્સ. પણ અહીંયા ધારો કે એમ લખ્યું હોય ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટને બદલે ડેવિસન ગર્મર એક્સપેરિમેન્ટ, તો એ આવે. અને ત્યાં એમ લખ્યું હોય સપોઝ મોડર્ન ફિઝિક્સ, વેરી ગુડ, ફાઇન. ત્યાં એમ લખ્યું હોય કોમ્પટન ઇફેક્ટ, કોમ્પટન ઇફેક્ટ. બી 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 કેમ નથી એક સેન્ટેન્સ આવ્યું કોમ્પટન ઇફેક્ટ વાત કરે, ભલે ને ભણ્યા ના હોય. 2B 26 થઈ ગયો, ચાલો પતી ગયો. દેન 1B 20, 1B 20 ક્વેશ્ચન વાંચો, મસ્ત છે. આ બધા થોડા ડિસ્ક્રિપ્ટિવ આવે, ખ્યાલ આવે છે? ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ઇન ધ સેન્સ કેલ્ક્યુલેશનમાં કાંઈ ન હોય, ફકરા મારવાના. ડિસ્કશન વાળા બધા. इग्नोर द स्मॉल इनिशियल स्पीड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि V1 इज V0, तो V2 इज V, यानी कि K1 इज 0, तो K2 इज डेल्टा K. સીધી વાત છે. ઓકે, એટલે મારું શું કહેવાનું છે, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન તો તમે વાંચી લીધો ને બધાએ? વાંચો કે 500 વોલ્ટ ઇઝ એક્સેલરેટિંગ વોલ્ટેજ, દેન સિમ્પલી યુ હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ સ્પીડ. એટલે આપણે શું કરવાના ખબર છે? QV
is equal to 1 half mv square. This is actually delta k, you know. This is actually delta k, you know. Chapter number 2. Q delta v. આ શું છે? Q delta v. આ delta k છે. આ delta k છે. એટલે આ delta v છે, you know. But initial speed is 0. તો final is v એમ. એટલે આમાંથી તમે v ને સબ્જેક્ટ બનાવો એટલે તમને મળે 2 e 500 વોલ્ટ, ઓકે, અને અપોન m ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, ઓકે, અને આ જે e બાય m છે એ તો તમને આપી દીધું છે, એનું પાછું કરવાનું ટોપી પહેરાવી દેવાની એટલે તમને આ સ્પીડ કંઈક સમથિંગ ઇન્ટુ 10⁷ મીટર પર સેકન્ડ એવું મળશે. મળી ગઈ, ચાલો, ઓકે. નાઉ વોટ દે આર આસ્કિંગ, યુ નો, દે આર આસ્કિંગ ધ સ્પેસિફિક ચાર્જ ઓફ ધીઝ ઓર ધેટ ગિવન ટુ ફલાણા. હજી આગળ આપણે જોઈએ કે ભાઈ ચલો આપણને મળી ગયું 1. અહીંયા તમારે મિસ્ટેક છે, કરેક્ટ કરાવ્યું તમને 1.33 10⁷, ઓકે, ઓકે. પછી આ બી ક્વેશ્ચન છે, ઓલો હતો ક્વેશ્ચન એ અને આ છે ક્વેશ્ચન બી. કન્ટિન્યુ કરીએ. એટલે તમારે અગેન યુ હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ સ્પીડ ફોર 10 મિલિયન વોલ્ટ યાને કે મેગા વોલ્ટ યાને કે અહીંયા તમારે વેલ્યુ કેટલી સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની 10 ઇન્ટુ 10⁶. તો ડેફિનેટલી યુ વિલ ગેટ વેરી લાર્જ વી, અને એ વી જે તમને મળશે ને યુ વિલ ગેટ લાઈક ધીસ ઇન 10⁹ મીટર પર સેકન્ડ. એનો ઓર્ડર હશે એ આમ હશે, ઓકે. પછી પૂછ્યું અમને વોટ ઇઝ રોંગ. ડુ યુ સી સમથિંગ ઇઝ રોંગ? વોટ ઇઝ રોંગ? કે ભાઈ ધીસ મેથડ, this formula is not proper to calculate the speed. Why? Because speed of any particle never exceeds c. Okay. એટલે ભાઈ આ ફોર્મ્યુલામાં કંઈક ગડબડ છે. That means what we are taking here as a steady mass of electron is not appropriate. Here okay. Here તો આ તો q k is equal to qv થાય એમાં તો કોઈ ક્વેશ્ચન જ નથી. પણ તમે જે એનર્જી અહીંયા 1/2 mv સ્ક્વેર કરીને જે માસ મૂકો છો ને પેલું સ્ટેડી માસ, એ ન લેવાય, રેસ્ટ માસ નહીં ચાલે. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એનર્જી ડેલ્ટા કે યાને કે 10 MeV ઇન્ટુ E, આ EV જેને કહેવાય, ઓકે, ધેટ યુ શુડ ટેક લાઈક ધીસ. ઇન રેસ્ટ પોઝિશન ધ એનર્જી જેને કહેવાય E0, રેસ્ટ માસ એનર્જી, એન્ડ ધ ફાઇનલ એનર્જી, એનો ડિફરન્સ લઈ લ્યો. ધેટ ઇઝ ધીસ ચેન્જ ઇન એનર્જી. ઇલેક્ટ્રોનની એનર્જીનો જે ચેન્જ છે એ ખરેખર તમારે અહીંયા 1/2 mv સ્ક્વેર એમ ન લઈ લેવાય, તમારે આમ લેવું પડે. યાને કે એમની જગ્યાએ શું આવી ગયું અહીંયા ખબર પડી, m - m0 ઇન્ટુ સી સ્ક્વેર, ધીસ વે. અને આ એમ તમે સબસ્ટિટ્યુટ કરો, આઇન્સ્ટાઈને કીધું એ પ્રમાણે m0 upon √1 - v²/c², અને પછી તમે 20 કેલ્ક્યુલેટ કરો તો એ યુ વિલ ગેટ લેસ ધેન સી. આવું બધું આ લોકો આપણને કહે કે ભાઈ અહીંયા રિલેટિવિસ્ટિક ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવો પડશે. કેવી ફોર્મ્યુલા? રિલેટિવિસ્ટિક ફોર્મ્યુલા ઇઝ ડેલ્ટા m c². વોટ ઇઝ ધીસ? ડેલ્ટા m c². ઇનિશિયલ, when the particle is rest, the energy is this much. When particle is moving, final velocity, when moving with final velocity, then the mass is m, to mc² is final energy, then final minus initial is like this. આવું બધું આઇન્સ્ટાઈન છે ને ફકરા મારીને ગયા છે થિયરી ઓફ રિલેટિવિટીમાં. એટલે બધી જગ્યાએ બધું ના ચાલતું હોય. વેન સ્પીડ ઇઝ વેરી હાઈ, ધેન યુ હેવ ટુ થિંક ધેટ હિયર સમથિંગ ઇઝ રોંગ. યુ હેવ ટુ ચૂઝ સમ અનધર ફોર્મ્યુલા ગિવન બાય આઇન્સ્ટાઈન. એમ, ઓકે, થઈ ગયું. ચાલો, ધેન વી આર મૂવિંગ 1b34. આ મિનિટ નથી, માઇન્યુટ. યુ હેવ ટુ pronounce like this, minute length,
minute length scale, not minute length scale. Okay. હવે એવું છે, આટલું માઇક્રો ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું હતું, મેજરમેન્ટ કરવાનું હતું 10⁻15 મીટરના ઓર્ડરનું, કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપનો પણ બાપ આપણે લેવો પડે. ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ અપ ટુ 10⁻12 આપણે એઝ પર લાસ્ટ લેક્ચર. ઓકે. તો એનો બાપ છે ને અમેરિકાની અંદર સ્ટેનફોર્ડમાં એક બનાવ્યું કે ભાઈ ચલો આ એક્સિલરેટરનો યુઝ કરીને ઇલેક્ટ્રોનનો યુઝ કરીએ અને આ મેજરમેન્ટ આપણે કરીએ. કેટલું? 10⁻15 મીટર. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ wavelength of electron must be 10⁻15 meter. De Broglie wavelength of that electron must be 10⁻15 meter. So from that you can calculate momentum of electron. મળી જશે. This you will substitute this. Okay. હવે આ મોમેન્ટમ મળે અને પછી તમારે એનર્જી ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો હિયર યુ કેન નોટ ડુ લાઈક ધીસ કે k ઇઝ ઇક્વલ ટુ p²/2m. ઓકે. અહીંયા એવું તમે નહીં કરી શકો, કારણ કે તમને ખબર છે કે આ p ઇઝ ઇક્વલ ટુ h અપોન લેમડામાં લેમડા ઘણા ઓછા છે, ઇઝ વેરી લેસ. તો જો આ વેરી લેસ હોય તો આ ઘણું વધારે હોય કે ના હોય? v છે એ ઘણા બધા વધારે હોય. ઘણા બધા વધારે હોય તો તમારે પહેલેથી ધ્યાન રાખવાનું કે ભાઈ આ રિલેટિવિસ્ટિક ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરો. અને એનર્જીની જે ફોર્મ્યુલા આઇન્સ્ટાઈને આપી છે ને એનો યુઝ કરો. આ એનર્જી આવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાની. ત્યાં પછી આમાં તમે એનર્જીના સબ્જેક્ટ નહીં બનાવી શકો. આ રીતે ફાઇન્ડ કરવાની. ધીસ ઇઝ વોટ? ધીસ ઇઝ E0² એન્ડ E0 ઇઝ ગીવન. જોઈ લીધા રેસ્ટ માસ એનર્જી, એને સબસ્ટિટ્યુટ કરો. પી છે એ તમે જે રીતે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા h અપોન લેમડા એને અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરો અને તમે E કેલ્ક્યુલેટ કરો. ધેટ E યુ વિલ ગેટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ, ઇન ઓર્ડર ઓફ સમ BeV, સમ BeV બિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટની એનર્જીનો એમાં યુઝ થયો હતો. એક વખત એનો યુઝ થયો છે 1970s. આવું બધું હોય છે. જુઓ, મોમેન્ટમ P, દેન રેસ્ટ માસ એનર્જી ઇઝ જસ્ટ એનું ખાલી યુનિટ કન્વર્ઝન કર્યું, જૂલમાં કન્વર્ટ કર્યું, આ ઇક્વેશનનો યુઝ કર્યો, પછી આમ કર્યું, પછી આમ કર્યું, પતી ગયું. દેન we are moving to 1B35. 1B35. હિલિયમ એટમ છે ને 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર છે, તો એના વી કંઈ એટલા બધા વધારે ના હોય. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, હા, કાઇનેટિક એનર્જી કે વી છે ઓલ્સો ડિપેન્ડ્સ ઓન ટેમ્પરેચર. તો ગેસિયસ ફોર્મ છે. તો એટ નોર્મલ ટેમ્પરેચર they are asking the wavelength of helium. તો this is the formula we can apply. તમારે તો પહેલેથી લખવું પડે, ન્યુમેરિકલ છે એટલે કે ભાઈ 3/2 kBT is equal to 1/2 mv² p²/2m. so p is equal to this. we substitute. અહીંયા t લખવાના. what is m? m તો not given. એટમ છે, હિલિયમ એટમ, તો એમ તમારે આ રીતે કરવું જોઈએ ખરેખર. બાકી તો 4 MP લઈ લો તો ચાલે, ઇટ ઇઝ નોટ એ ક્વેશ્ચન. પણ તમારે આમ કરવું જોઈએ કે 4 ગ્રામ પર મોલ. ખ્યાલ આવી ગયો? તો 4 ગ્રામ પર મોલ, તો યુ વિલ ગેટ માસ ઓફ 1 એટમ. મળી જશે ને? એમ સબસ્ટિટ્યુટ. આ પતી ગયું. ચાલો, લેમડા યુ વિલ ગેટ ઇન ઓર્ડર ઓફ, લેમડા યુ વિલ ગેટ, આ ક્વેશ્ચન નથી હો, નો ક્વેશ્ચન. યુ વિલ ગેટ ઇન ઓર્ડર ઓફ 10⁻11 મીટર. આવું તમને મળશે. ઓકે. પછી then they are asking what? Compare it with the mean separation between two atoms under these conditions. Under these conditions મતલબ એટ નોર્મલ ટેમ્પરેચર. એક હિલિયમ અહીંયા છે ને એક અહીંયા છે. આપણે જરા વધારે બતાવીએ હો, બાકી તો આમ હોય, ખબર છે ને બધી. આપણે આમ બતાવીએ કે એક હિલિયમ અહીંયા છે ને એક અહીંયા છે. તો ધીસ ઇઝ સેમ મીન સેપરેશન બિટવીન ટુ એટમ. ઓકે. અને એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરશું. દેટ યુ વિલ ગેટ ઇન ઓર્ડર ઓફ સમથિંગ 10⁻8 meter. What is the conclusion? You know that this wavelength
and this distance is 1000 times that of a single wavelength of that helium atom. That means you can observe two molecules with proper instrument. You can observe two molecules separately. એનો મતલબ એવો થાય. Why? Because this wavelength does not overlap this distance. દાખલા તરીકે આ ડિસ્ટન્સ છે, આટલું ડિસ્ટન્સ, આને હું કહું છું અવડું. એની સામે વેવલેન્થ કેટલી જ ખબર છે? આટલી જ. આનું 1000 ટાઈમ્સ છે આ ડિસ્ટન્સ. That means this wave does not overlap. ઓવરલેપ નથી થતું. જો વધારે વેવલેન્થ હોય તો આના કરતા તો યુ વિલ સે ઓવરલેપિંગ છે. ઓવરલેપિંગ હોય તો two atoms separately you cannot see by this instrument. એમ કહેવાય. એવી વાત છે. તો here this distance average distance between two atoms is quite more than the wavelength, de Broglie wavelength of helium particle. Okay. જોઈએ હવે બીજી વાત, આપણે આર કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે ને, તો આર માટે એક ફોર્મ્યુલા મેં તમને કીધું, રિમેમ્બર આપણે તેને ડિરાઈવ નથી કરવાની. હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ આર? આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલાર વોલ્યુમ. કેવું વોલ્યુમ? મોલાર વોલ્યુમ અપોન Na. વોટ? વોલ્યુમ અપોન Na. બટ ધીસ વોલ્યુમ મસ્ટ બી મોલાર વોલ્યુમ રેસ ટુ 1/3. હવે આ કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું? PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT. Why? Because this V is molar, so here we are substituting 1 mole. तो V upon R is equal to Na into Kb. तो V upon Na, how much you get? Kb T upon P. तो for this pressure, for this temperature, this is what? Average separation between two atoms. એ લેવાનું છે. ઓકે, ચાલો વાંચીએ આપણે આને. લેટેસ્ટ વાંચવી. વાંચવામાં માસ ઇઝ ઓકે સોલ્યુશનમાં. પછી આની અંદર આ ફોર્મ્યુલાને કેટલું મળે છે? 0.73 into 10⁻10 મીટર. તો નહોતો કહેતો આટલા ઓર્ડરનું હશે. ઓર્ડર કેવો હોય આનો તો શું કહેવું પડે તમારે? ઇન ઓર્ડર ઓફ 10⁻11. ઇન ઓર્ડર ઓફ 10⁻10 એવું ના કહેવાય. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો એ પોઈન્ટ ઓફ સ્ટડી, યુ નો. ઓકે, હવે તો ખબર છે ને એ તમને કે 7.3 કરો અને જે મળતું હોય ને, દેટ ઇઝ નોન એઝ ઓર્ડર ઓફ મેજરમેન્ટ. એવી જ રીતે આનો ઓર્ડર જોઈ લઈએ. R, what is that? 34 into 10 raised to minus n, 3.4 into 10 raised to minus 8. Yes, the minus 8, 10 raised to minus 8 is the order of this measurement. પછી એમણે લખ્યું, શું લખ્યું? We find that R is very, very greater than lambda. That is the wave packets associated with helium atoms do not overlap, and hence helium atoms can be distinctly seen with this instrument, whatever you are using. ઓકે, એ તમે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ કરો છો ને એ કેવું યુઝ કરતા હશો ખબર છે? જેટલી હિલિયમની વેવલેન્થ હોય ને એટલું. ખ્યાલ આવી ગયો? આ હિલિયમ, કારણ કે આપણે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ યુઝ કરીએ તો એમાં જેટલી ઇલેક્ટ્રોનની વેવલેન્થ હોય એટલું મેજરમેન્ટ કરતું હોય એમ. મિનિમમ લીસ્ટ. Then 3A number 13, both are correct statement. Okay. Then 3A number 16, જુઓ જરા. હવે રિવિઝન સ્ટાર્ટ થાય છે. ફ્રોમ ધીસ ક્વેશ્ચન વી સ્ટાર્ટ રિવિઝન ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. એટલે જે 6 લેક્ચરનું જે છે એ કોને કેટલું માઇન્ડમાં છે એના ઉપર ડિપેન્ડન્સી રહેશે. તમને આવી તો ખબર હશે કદાચ, મિનિમમ લેમડા ઓફ એક્સરે વિચ આર એમિટિંગ. કોઈ એક્સરે એમિટ થતો હોય તો એની મિનિમમ વેવલેન્થ આમ હોય છે કે નહીં? હે કે નહીં? તો હવે આમાં ખાલી લોગ કરીએ આપણે, લોગ. તો ડુ યુ નો વોટ હેપન્સ હિયર? એ અપોન બી હોય તો લોગ કરો તો શું થાય? લોગ એ માઇનસ, યસ, વેરી ગુડ. ઓકે, તો હું આમ કરી નાખું તો ના ચાલે? માઇનસ લોગ વી પ્લસ લોગ HC upon E. આમ કરી નાખું ના ચાલે? ચાલે ને? તો ધીસ ઇઝ say y, this is say x. Okay, now select કે ભાઈ log lambda mean versus log v નો કર્વ કેવો હોય. ઓકે, કેવો હોય? A B C કે D?
ડી જેવો હોય. વાય? બીકોઝ સ્લોપ ઇઝ નેગેટિવ, -1 છે. સ્લોપ કેટલો છે? -1 છે. અને બીજું શું? બીજું એ કે ઇન્ટરસેપ્ટ ઓન વાય એક્સિસ ઇઝ પોઝિટિવ. છે કે નહીં? પોઝિટિવ છે. દેન લેવલ 4 નંબર 1 ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો. 10 રૂપિયાનું રોકડું ઇનામ જાહેર. ચાલો 11 રૂપિયા બસ. પણ જેને નહીં આવડે એની પાસેથી આપણે લેવાના થાય. ઓપ્શન મોર ધેન 1 મે બી કરેક્ટ. હું કરેક્ટ જ હશે એવું નથી કહેતો, બટ મે બી કરેક્ટ. વિધાઉટ કેલ્ક્યુલેશન યુ હેવ ટુ સિલેક્ટ. એનો મતલબ ખાલી મગજનો જ ઉપયોગ છે. ઓકે, ઓપ્શન એ 1 2 3 4. ઓકે, બી 5 જણા. ચલો બી. એનીબડી બી? ઓકે, 1 2. ઓકે, સી એનીબડી? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ઓકે 12. ઓકે 12 13. ડી એનીબડી? ડી? ડી ની અંદર 4 જણા. ઓકે, ઈ? બાકી બધા? ઓકે, તો બાકી બધાને કહેવાનું કે થિયરીમાં જરા ધ્યાન આપો. ઓકે, બહુ સિમ્પલ છે. આ 5200 એંગસ્ટ્રોમ છે એ કઈ રેન્જમાં આવે? વિઝિબલ, યુ નો, એટલે જ ખબર પડે ને આપણને. અને એ થ્રેશોલ્ડ વેવલેન્થ છે. તો યુ હેવ ટુ સિલેક્ટ ધ વેવલેન્થ વિચ ઇઝ લેસ ધેન ધ થ્રેશોલ્ડ વેવલેન્થ. તો એવું શેમાં આવે? સી અને ડીમાં આવે. પાવર ઇઝ ઇમમટીરિયલ. વાય? બીકોઝ પાવર ઇઝ તો રિલેટેડ વિથ ઇન્ટેન્સિટી. પાવરના ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શનમાં તો કોણ હોય? ઇન્ટેન્સિટી હોય. અને ઇન્ટેન્સિટીને અને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક એમિશનને ક્યાં કઈ લેવા દેવા છે? હે, છે કઈ લેવા દેવા? ફોટો ઇલેક્ટ્રિક એમિશન અને ઇન્ટેન્સિટી એને કઈ રિલેશન છે? ઇટ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ ઇન્ટેન્સિટી. તો પાવર ઓછો હોય કે વધારે હોય એનાથી હું ફેર પડેલા. એટલે જ મેં કીધું નો કેલ્ક્યુલેશન. કીધું કે નહીં? ખાલી મગજ. ઓકે, ઓકે. ધેન લેવલ 4 number 2. Similar type of question you can select A, B and C. Then level 4 number 3. Similar type of question you can do yourself. That means if you know photoelectric effect characteristic of photoelectric effect, you can do easily. Okay. Then level 4 number 4. Question વાંચી લ્યો પછી કહું how easy it is. અને ક્યાં ચેન્જ છે અને થોડુંક એડવાન્સ ક્યાં જવાનું છે. આ લોકો હારા સિમ્બોલ એવા સિલેક્ટ કરે ને હાથે કરીને ધંધે લગાડી દે. કોઈ દી ભાઈડું કંઈ કાઇનેટિક એનર્જીનો સિમ્બોલ ટી હોય. હવે ટેમ્પરેચર જ હોય ને એટલે આપણે એમ થાય એમાં ટેમ્પરેચરની વાત આવે. વાંચીએ જ ખબર પડે કે લે આ તો કાઇનેટિક એનર્જી છે. અને એ તો મેક્સિમમ કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ એમિટેડ ફોટો ઇલેક્ટ્રોન્સ. અને લેમડા સિમ્બોલ કોના માટે યુઝ કર્યો ખબર છે? વિચ વેવલેન્થ? ઇટ ઇઝ ડી બ્રોગલી વેવલેન્થ ઓફ ધેટ ઇલેક્ટ્રોન. તો તમે જ્યારે કે મેક્સ લખો ત્યારે તમે આ કે લખો તો કે ને વેવલેન્થ સાથે શું રિલેશન છે? h²/2m લેમડા સ્ક્વેર. તો તમે જ્યારે કે એ લખશો ત્યારે તમે શું લખશો? h²/2m લેમડા એ સ્ક્વેર. કે બી લખશો ત્યારે ટીબી લખશો ત્યારે h²/2m લેમડા બી. લેમડા બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 લેમડા એ. એટલે તમને કે એ અને કે બીનો રિલેશન મળી જશે. ઇફ યુ ટેક રેશિયો યુ વિલ ગેટ રિલેશન બિટવીન કે એ એન્ડ કે બી. અને પછી કે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન ફર્સ્ટ ઇક્વેશન you will do like this 4.25 minus 50a. ये तो થાય જ ને.
આઇન્સ્ટાઇન્સ ઇક્વેશન. અને કે બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખશો? ઇટ ઇઝ 4.70 માઇનસ 50 બી. હવે તમને પાછું એક ઇક્વેશન આપ્યું વિચ રિલેટ્સ કે એ એન્ડ કે બી. તો એક ઇક્વેશન તો તમે ફાઇન્ડ કર્યું કે એ અપોન કે બી, બીજું અહીંયા આપ્યું છે, સોલ્વ કરો, યુ વિલ ગેટ કે એ એન્ડ કે બી એન્ડ 50 એન્ડ 50 બી, બધું તમને મળી જશે. જલસા કરો. લેવલ 4 નંબર 5 ડુ યોર સેલ્ફ, ડુ બાય સેલ્ફ. લેવલ 4 નંબર 6. If you write this equation like this, Einstein's equation like this, then what is the problem? ન લખાય? h ન્યૂડ લખવું એવું જરૂરી છે? અને v0 ને સબ્જેક્ટ બનાવો તો આમ ના થાય? આમ નહીં થાય? તો v0 વર્સિસ 1 અપોન લેમડા સ્ટ્રેટ કર પોઝિટિવ, મતલબ કે જેવો તમને v0 વર્સિસ ન્યૂ નો કર્વ મળે ને એવો જ v0 વર્સિસ 1 અપોન લેમડા નો કર્વ મળે. પણ જો v0 વર્સિસ લેમડાનો કર્વ હોય તો પાછો, તો આને નાને આ જુઓ એ ઇન્વર્સ ટાઈપ નો મળે, ભલે હાવ ઇન્વર્સ રિલેશન નથી પણ ટાઈપ આવો હોય એવું આમાંથી જાણવાનું. બાકી તો સ્લોપ શું છે ને રેશિયો શું થાય ને 501 502 એટલે 50 એટલે hc બાય લેમડા 0 ને એવી બધી તમને ખબર હોય. દેન લેવલ 4 નંબર 7. ક્વેશ્ચન તમે વાંચો પછી હું તમને એની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કહી દઉં, એમાં જ એનો આન્સર હશે. આમાં થોડું મેથ્સ વધારે આવે કેલ્ક્યુલેટિવ, એટલે આવો તમારા માટે એક્સપેક્ટેડ નથી, થોડો સમજવા જેવો હતો એટલે મેં લીધો છે. હા, આમાં શું હોય ખબર છે? આ પી છે, આ ક્યુ છે ને આ આર છે. દેર આર 3 મેટલ્સ. ઓકે, પી ક્યુ એન્ડ આર. આના માટે તમને 50 ઇઝ ગીવન. આના માટે તો યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ લેમડા 0 ફોર ધીસ, યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ લેમડા 0 ફોર ક્યુ, યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ લેમડા 0 ફોર આર. ઓકે, હવે તમારી પાસે યુ હેવ 3 લાઇટ્સ, ધીસ 550 નેનોમીટર, ધીસ 450 નેનોમીટર, ધીસ 350 નેનોમીટર. All have the same intensity, I. હવે આને આ બધા ઉપર ઇન્સિડન્ટ કરવાનું like this. તો when you incident on metal P, તો all these wavelength you will get less than lambda 0. That means you will get emission due to 3I intensity. When you incident all these 3 light on Q, then this light will come out. Why? Because the wavelength of this light is more than lambda 0. એવું તમને મળશે. તો you will get photo emission due to only 2I intensity. And when you incident all 3 light on this, so this 2 light is useless. Only this light will emit the photoelectrons. So I. So here intensity I, here 2I, here 3I. So definitely photoelectric current is more in P. Largest in P and smallest in R. And V0 will be the same for all. Why? Because it does not depend on intensity. ખબર પડી? તો V0 સેમ છે, આને એક્સટેન્ડ કરો તો ખબર પડે. આને હજી તમે આગળ એક્સટેન્ડ કરો ને આ બધાને, તો આ બધા they are moving to the at same point. Okay, that is A. A is correct. Then number 8, level 4, do by self. Then number 9, level 4, do by self. Kmax is equal to h square upon 2m lambda square. Okay, that lambda is lambda mean, k is kmax. Level 4 number 10, no need to do by because differentiation નો આમાં યુઝ છે. આવું કેલ્ક્યુલેશન તમારે ના આવે, છતાંય થાય તો કરવાનું. ઓકે, હિન્ટ ઇઝ ગીવન, ના થાય તો મૂકી દેવાનું. ઓકે, દેન ફાઇન.